हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वसेवक शहर बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सैल्यूट। झंडा गीत शुरू। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विस्तृत भ्रातृभाव फैलाता, त्रिदल कमल नित तीन प्रतिज्ञा ओम की याद दिलाता। और चक्र कहता है प्रतिफल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। సంవత్సరంలో న్యూయార్క్లో ఉన్నటువంటి గర్ల్ గైడింగ్ అండ్ గర్ల్ స్కౌటింగ్ ఒక సభను ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ సభలో మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళకు ఒక ఆలోచన వచ్చిందండి. ఏమిటి ఆలోచన అంటే ఈ దినాన్ని ప్రపంచమంతా అభివృద్ధి చేయడం కోసం ఒక కార్యక్రమం చేద్దాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళిద్దరి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రపంచ ఆలోచన దినంగా వాళ్ళు ఆ దినాన్ని ప్రకటించుకున్నారు. సో దాన్ని జ్ఞాపకార్థంగానే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ అందరూ కూడా, అలాగే భారతదేశంలో ఉన్న భారత్ స్కౌట్స్ గైడ్స్ అందరూ కూడా, అలాగే సతీశుద్ధ పాఠశాలలో ఉన్న స్కౌట్స్ గైడ్స్ కూడా ఈ యొక్క దినాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జరుపుతూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా లార్డ్ బడెన్ పవల్ గారికి అలాగే ఒలివియా బడెన్ పవల్ గారికి ఇద్దరికి కూడా పూలమాలలు వేసి సంతోషాన్ని తెలపాల్సిందిగా పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ గారిని కోరుతున్నాం. భాగంగా ప్రాతస్మరామి, సరస్వతి వందన, గురు వందన, రామ్ధున్, నామ్ధున్, ఇండివిజువల్ ప్రేయర్స్, సైలెంట్ ప్రేయర్స్, విషలోవతం, హరదేశు మెతు, శాంతిపాత్. ప్రాతస్మరామి హృది సంస్ఫురదాత్మతత్వం, సచ్చితసుఖం పరమహం సగతితురీయం, యత్స్వప్నజాగరసుషప్తివమైతి నిత్యం, తద్బ్రహ్మ్య నిష్కలమహం న చ భూతసంగః. ప్రాతర్నజామి మనసో వచసామగమ్యం, వాచో విభాంతి నిఖిలా యదనుగ్రహేణ, యం నీతి నీతి వచనైర్నిగమావహుషు, తం దేవదేవమజమా
च्युतमाहुरग्र्यम् प्रातर्नमामि तमसा परमार्कवर्णम् पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिन्निदं जगदमशेषमशेषमूर्तिम् रज्ज्वाम्बुजङ्गमिव प्रतिभासितं वै या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सामं पादु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय बोलो सत धर्मों की जय बोलो सत कर्मों की जय बोलो मानवता की जय बोलो सब जनता की जय बोलो सत धर्मों की जय बोलो सत कर्मों की जय बोलो मानवता की जय बोलो सब जनता की पिछड़ी कोई न जाती हो सबसे सबकी प्रीति हो पिछड़ी कोई न जाती हो सबसे सबकी प्रीति हो देश धर्म से नीति हो हम सबकी ही साथी हो देश धर्म से नीति हो हम सबके ही साथी हो जय बोलो सत धर्मों की जय बोलो सत कर्मों की जय बोलो मानवता की जय बोलो सब जनता की हम सब कष्ट उठाएंगे सब मिलकर
मिलकर सुख पाएंगे, हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे, सब मिल प्रभु गुण गाएंगे, सत्य का जैसे फैलाएंगे. మార్గమున నిలవక అపహాసులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండక యెహోవా ధర్మశాస్త్రమందు ఆనందించుచు దీవారాత్రము దాన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఓ భారత వంశీయుడా, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మము క్షీణిస్తుందో, అధర్మము చాలా విస్తృతంగా పెరుగుతుందో ఆ సమయంలో నేను అవతరిస్తాను. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार. 2 minutes silent prayer. Overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. The truth will make us free, the truth will make us free, the truth will make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Santu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyastu, ma kachchid dukkhamapnuyat. Om Shanti Shanti Shanti. టీవీలో ఒక యాడ్ వస్తుంది, ఒక ఐడియా మీ జీవితాన్ని, మీరెవరు వెళ్ళే కదా, ఐడియా కంపెనీ వాడు అదొక యాడ్ ఇస్తుంది అన్నమాట. ఒక ఐడియా మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అనేది. సో 1926లో మీలాంటి పిల్లలకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఏమని అంటే, ఈ దినాన్ని ప్రపంచ ఆలోచన దినంగా మార్చేద్దాం. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా ఈ ప్రపంచ అభివృద్ధి కొరకు, సమగ్రత కొరకు, ఐక్యత కొరకు, మానవ విలువల కొరకు, అలాగే పర్యావరణ పరిరక్షణ కొరకు, ఆర్థిక పురోగభివృద్ధి కొరకు ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు పోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్యావరణం అనుకుందాం. మేము ఏ స్కౌట్ క్యాంపులు చేసినా నో ప్లాస్టిక్
ఏరియా డిక్లేర్ చేస్తారు. ఎక్కడ ప్లాస్టిక్ ముక్క కనబడదు. అంటే అభివృద్ధిలో, సమగ్రతలో, పర్యావరణంలో భాగంగా అదొక ఆలోచన అంతే. సో ఈనాటి ఆలోచన కూడా మరి 2024వ సంవత్సరానికి కూడా ఒక ఆలోచన పర్యావరణ పరిరక్షణ మరియు ప్రపంచం యొక్క ఆర్థిక పురోగతి అనేటువంటి దాన్ని పరిరక్షణగా తీసుకున్నారు. సో ఇదంతా ఎందుకు జరిగిందంటే ఒక మహానుభావుడు చేసిన కృషి. ఎంత సింపుల్గా అంటే కొన్ని సమయాలలో పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు ఆడుకోనివ్వాలంట, మట్టిలో ఎగురితే ఎగరనివ్వాలంట, ఇంకేదైనా చేస్తే చేయనివ్వాలంట, ఒక గ్లాస్ ఎత్తేస్తే పలకొడితే పలకొట్టనివ్వాలంట, పొద్దురాతంత ఆడుకోకు అది పగిలిపోతుంది అనొద్దంట. ఎందుకు అనంటే ఆ ఆటలో వాడికి ఒక ఆలోచన వస్తుంది. చిన్నపిల్లలకు ఒక ఆటలో ఒక ఆలోచన వస్తుంది. ఆలోచన ప్రపంచ స్థితిగతుల్నే మార్చేస్తుంది అంతే. ఆర్కిమెడిస్ ఎవడో మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు కదా, వాడు ఒక నీళ్ళలో దుంకిండు అంతే, వాడికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. దుంకిన తర్వాత యురేకా యురేకా అనుకుంటా వీధుల గుండా పరిగెత్తుకుంటూ పోయింది. టీచర్ స్టోరీ చెప్తారా మీకు అది? ఆర్కిమెడిస్. ఓకే. సో ఎందుకంటే ఇంకొక సైంటిస్ట్ ఎవరు నాకు తెలియదు, యాపిల్ చెట్టు కింద ఇట్లా పడుకుంటాడు వాడు, బడికి ఎక్కొట్టి. న్యూటన్ బడికి ఎక్కొట్టి యాపిల్ చెట్టు కింద పడుకుంటాడు వాడు. ఆపిల్ పండు పైకి వెళ్ళి ఏమవుతుంది? వాడికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఏంటి ఆలోచన? ఈ పండు కిందికి ఎందుకు పడింది, పైకి ఎందుకు కాదా? న్యూటన్ గమన సూత్రాలే కనిపెట్టేసిండు దాంతో కదా. అంటే ఆలోచన వస్తుంది, ఆలోచన జీవితాన్ని మాత్రం. అలాగే ఈ రాబర్ట్ స్మిత్, స్టీవెన్సన్ స్మిత్, బడెన్ పౌల్ గారికి ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి పిల్లలందరినీ కూడా ఒక చైతన్యవంతులు చేయాలన్నటువంటి ఆలోచన వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఆయన స్వతహాగా బ్రిటిష్ సైన్యాధికారి. ఆయన ఇండియాలో పనిచేసిండు బ్రిటిషర్స్ తరఫున, అలాగే ఆఫ్రికాలో పనిచేసిండు. ఆఫ్రికాలో పనిచేసినప్పుడు ఒక బోయర్స్తో యుద్ధం జరుగుతుంది. 1876 అక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది. యుద్ధం జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి ఆటవిక పిల్లలంతా కూడా ఈ యుద్ధంలో గాయాలైనటువంటి వాళ్ళకు చాలా హెల్ప్ చేస్తారంట అక్కడ ఉండే పిల్లలు. సో ఆ పిల్లల యొక్క చురుకుదనాన్ని చూసి, ఆ పిల్లల యొక్క తెలివితేటల్ని, స్నేహశీలతను అంతా చూసి ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చిందండి, ఈ ఏదో ఒక ఉద్యమాన్ని చేపట్టాలని. ఆ తర్వాత ఆలోచన చేసి 1907లో బ్రిటన్లో ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని ఆయన స్టార్ట్ చేసి 20 మంది పిల్లలతో. మొట్టమొదటి 1907లో బ్రౌన్సీ అనేటువంటి ప్లేస్లో ఒక 20 మంది పిల్లలతో స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో దరిదాపుగా 176 దేశాలలో చాలా మంది పిల్లలు స్కౌట్స్ గైడ్స్లలో తమ యొక్క ట్రైనింగ్స్ తీసుకుంటున్నారు, తమ యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో పాలు పంచుకుంటున్నారు. అదే విధంగా భారతదేశంలో 1908లో వచ్చింది. ఆ తర్వాత 1911లో గైడింగ్ మూమెంట్ వచ్చింది. చివరి 1950లో భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్, చాలా వింగ్స్ ఉండే, చివరికి భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థ ఏర్పడ్డది. ఆ సంస్థ నీడ కిందనే సత్యశోధక్ పాఠశాలలో మనం కూడా స్కౌట్స్ గైడ్స్గా కొనసాగుతున్నాం. అనేక శిక్షణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నాం, అనేక జాంబోరీలు మనం అటెండ్ అవుతా ఉన్నాం. సో స్కౌట్ గైడ్ వింగ్ నుంచి మన వంతు భాగంగా మన రాష్ట్రం కోసం కావచ్చు, మన దేశం కోసం కావచ్చు, మనము పనిచేస్తూ ఈ యొక్క పాఠశాల ఖ్యాతిని నలుదిశలా చాటుతా ఉన్నాం. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మీ ప్రిన్సిపాల్ గారు మీకు కలిగించారు. మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. సో దీని ద్వారా నేను నిన్న చెప్పిన నా అనుభవం, నేను 9th క్లాస్లో చెట్టు కింద 2 క్లాసులు విన్నందుకే నేను టీచర్ ఉద్యోగాన్ని కొట్టేసుకున్నాను కదా. సో పాఠశాలలో నేర్చుకున్నటువంటి విద్య వ్యర్థం కాదు. అది డ్యాన్స్ అయినా సరే, ఇదైనా సరే, ఏదైనా సరే, టీచర్స్ నేర్పిస్తున్నప్పుడు ఏది కూడా ఇది నాకు రాదు నేను చెయ్యనకుండా ప్రతిదాన్ని నేర్చుకుంటే జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అది తప్పకుండా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. మీకు వచ్చే ఒక ఆలోచన మీ స్థితిగతులు కావచ్చు, మీ గ్రామ స్థితిగతులు కావచ్చు, మీ రాష్ట్ర, మీ దేశ స్థితిగతుల్ని మార్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీ ఆలోచనలు సఫలీకృతం కావాలని ఈ ప్రపంచ ఆలోచన దినోత్సవ సందర్భంగా కోరుకుంటూ నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ముగిస్తూ మీ సార్కి మీకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.